जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू विजय एकाडेमी यूट्यूब चैनल रे। आजिर विषय वस्तुटी होची समवायर एंतुड़ीशाल। प्राबंधिक प्रताप सामल। ओडिशा एक कृषिभित्तिक राज्य। खनि कादन भरपूर होइतिले मध्य शिल्प क्षेत्र ओडिशा गोटे विकसित राज्य हो पारि नथिबारु अधिकांश लोक कृषि उपर निर्भर करी चलती। कृषि रे निजर पुंजी कठेइबा पई समवाय बैंक और समवाय समिति उपर चाषी मानक ऋण पाइबा निर्भर करती। जेतेबेले गरीब लोक मैंने महाजनर अतिरिक्त चक्रवृद्धि शतकड़ा वार्षिक 60 टंका सुध ऋण नहीं लाभकर व्यवसाय और श्रमिक पोषक शिल्पपति द्वारा हस्ततंत होते से समय यूरोपीय समाजवादी माने सेमानंकु रणजंतार मुक्ति देवाई 19 शताब्दी मध्यभाग समवाय को जन्म देते। शेष दशंधि समवायर प्रभाव भारतर अगणित अवहेलित गरीब लोकों उपर पड़ा। उत्कल गौरव मधुसूदन दास 1898 मसीहा भारत समवाय भागीरथी होई कटक सहर एक समवाय भंडार खोली उचित दर लोक काउटी पदार्थ बिकिबा आरंभ करथिले। मधुबाबू प्रेरणा बड़ भाई गोपाल वल्लभ दास जामाता बांकीर तदानीन्तन डेपुटी कलेक्टर बालमुकुंद कानूनग और सुवर्णपुर ग्रामर निम्न माध्यमिक ओडिया विद्यालयर हेड पंडित विद्याधर पंडा सहायत बंगला प्रदेश राजस्व कमिशनर 1000 टंका अनुदान 1903 बांकीर सुवर्णपुर सचिका बटपुर ग्रामर 3 गोटी प्राथमिक कृषि ऋण समवाय समिति गठन करथिले। यह समिति गुड़िक सेमानकर कृषक सभ्य मान शतकड़ा वार्षिक 12.12 टंका 50 पैसा सरल सुधरे ऋण देते। मात्र या पूर्वर 1854 मसीह विश्वर प्रथम जर्मनी हिंडेनबर्ग सहर कृषि ऋण समवाय समिति गठित होता। 1905 मसीहा अनुष्ठित आंतर्जातिक समवाय संघ बैठकर मत प्रकाश पाई जे भारतर प्रथम ओडिशार बांकीरे ऋण समवाय समिति गठित होता। डमपड़ा और हामिल्टन जमीदारी पुरी एपरी भाव विभिन्न अनुष्ठान अनुदान बालमुकुंद कानूनग और विद्याधर पंडा दुईं नेतृत्व 1910 मसीहा सुधा बांकी अंचल 50 गाँव में कृषि ऋण समवाय समिति गठित होता। बालमुकुंद बाबू से समय एत बड़ प्रशासनिक अफिसर होते गमन तथा जानवाहन असुविधा थिले सुधा से विद्याधर बाबू को धरी वर्षा दिन में धान कियारी इड़े गाँव को गाँव पादर चली सबू कृषि ऋण समवाय समिति गठन करते। अति जंगल अगम्य गाँव को सेमानक हाथी उपरे बसिक जाउथिले। 50टी कृषि ऋण समवाय समिति गुड़िक नहीं भारतर प्रथम केंद्र समवाय बैंक 1910 मसीह मार्च मास 26 तारिख बांकी प्रतिष्ठा करा पर वर्ष 1911 मसीहा भारतर द्वितीय समवाय बैंक बॉम्बे प्रतिष्ठा होता। उक्त समवाय बैंक लोक जमा ग्रहण करी गाँ कृषि ऋण समवाय समिति जरिया कृषि ऋण देवाक आरंभ करते। विद्याधर पंडा 1910 मसीह शिक्षकतार अवसर नहीं बांकी केंद्र समवाय बैंक जहाँकि सेतेबेले बांकी डमपड़ा समवाय संघर प्रथम सभापति होते। समवायर एपरी निष्ठा परथा कार्य ब्रिटिश सरकार 1915 मसीह राय साहेब और 1916 मसीह राय बहादुर उपाधि भूषित करते। सेबेठारु विद्याधर बाबू राय बहादुर विद्याधर पंडा नाम बांकी अंचल सुख्याति लाभ करते। बांकी अंचल 1916 1929 1933 1935 1937 मसीह क्रमागत महानदी बन्या धान फसल नष्ट हो बहु कृषक समवाय समिति नहीं ऋण सुझी पारे ना। ओडिशार एपरी क्रमागत बन्यार उपकूल बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कुजंग कटक पुरी निमापड़ा यहपरी 8 गोटी केन्द्र समवाय बैंक गुड़िक दुर्बल हो 1939 मसीह मुदालियर कमिटी सुपारिश मते केतेगुड़े केन्द्र समवाय बैंक मिसिक जता बालेश्वर भद्रक कटक जुक्त पुरी निमापड़ा और बांकी केन्द्र समवाय बैंक यहपरी 4 गोटी बैंक नूतन कर गठन करा जाइतिला। अन्य बैंक गुड़िक नूतन 4टी बैंक मिसी जाइछन्ति। 1945 मसीह बांकी समस्त 168 गोटी ग्राम 144 गोटी कृषि ऋण समवाय समिति कार्यकारी होता।
1948 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଋଣ ତନଖି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ଶତକଡ଼ା 3 ଭାଗ କୃଷକ କୃଷି ଋଣ ନେଇଥିଲେ। 1939ରୁ 1941 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥର ଅଭାବ ଓ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ବାଙ୍କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗୋଟିଏ କାଉଠି ସମିତି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ବାଙ୍କି ବ୍ୟବସାୟୀ ସମବାୟ ସମିତି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିବାରୁ ଆଖୁରୁ ଗୁଡ଼ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉଚିତ ଦରରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଗୁଡ଼ ଖଣ୍ଡସାରୀ ସମବାୟ କାରଖାନା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। 2ଟି ଘଣ ସହଯୋଗ ସମିତି ସୋରିଷ ଓ ରାଶିରୁ ଖାଣ୍ଟି ତୈଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବଜାରରେ ତେଲ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ବନ୍ଦାଳ ଏଣ୍ଡିପୋକ ଚାଷ ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇ ଚାଷୀର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ରଗଡ଼ି, ଜଗନ୍ନାଥପୁର, କଳାପଥର, ବୈଦେଶ୍ୱର, ତୁଳସୀପୁର ତନ୍ତୁବାୟ ସହଯୋଗ ସମିତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ସୂତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ଉତ୍ପାଦିତ ଲୁଗା ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ତନ୍ତୁବାୟ ତୁଳସୀପୁର ଗାମୁଛା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇଛି। ରଗଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର କୁମ୍ଭ ଶାଢ଼ୀ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। 1954 ମସିହାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟକାଳୀନ କୃଷି ଋଣ ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ବାଙ୍କି ଡିମାପଡ଼ା କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଠନ କରାଯାଇ ଜମି ବନ୍ଧକ ରଖି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଋଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା। 1954 ମସିହାରେ ବାଙ୍କି ଆଞ୍ଚଳିକ ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମିତିରେ ଚାଷୀ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ, ଲୁଗାପଟା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଥିଲା। 1963 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଞ୍ଚାୟତ ଶିଳ୍ପନୀତି ସମବାୟ ଚିନିକଳ ସମବାୟ ମାଟି ଟାଇଲ କାରଖାନା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। 1960 ମସିହାରେ ବାଙ୍କିଠାରେ ବାଞ୍ଛାନିଧି କରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶାର ତଦାନୀନ୍ତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ସୁକର୍ଣ୍ଣ କର ଓ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଧାନାଥ ରଥ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଙ୍କିର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କୃଷି ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗାଣ ରାଉତଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଧାନ କୁଟା ଢିଙ୍କି ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। 1917 ମସିହାରେ ବାଙ୍କି ସମବାୟ ସମିତି ହୀରକ ଜୁବିଲି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସଭାପତି ବାଞ୍ଛାନିଧି କରଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ବିହାରର ରାଜ୍ୟପାଳ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋ, ଯିଏକି ବାଳମୁକୁନ୍ଦ କାନୁନଗୋଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ସଂଘର ସଭାପତି ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର, ବାଙ୍କିର ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୃଷି ଓ କୃଷକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 2 ଜଣ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ବାଙ୍କି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କର୍ମଚାରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 2ଟି ଧୀବର ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରମିକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସମବାୟ ସମିତି ଗଠିତ ହୋଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନାରୀ ଓ କଲ୍ୟାଣ ସମବାୟ ସମିତି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶିଷ୍ଟ ସମବାୟବିତ୍ ସ୍ୱର୍ଗତ ଡକ୍ଟର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଏବଂ ସମବାୟ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଓ ସମବାୟ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସମବାୟ ସମ୍ରାଟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମବାୟ ରତ୍ନ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁରେ ଇତିହାସ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମବାୟ ସମିତି ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରାଯାଇ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମବାୟ ଭଣ୍ଡାର ନିନ୍ତୁଳିଶାଳ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସମବାୟ ଭାଗୀରଥୀ ସାଜିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ସମବାୟ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସମବାୟର ବିକାଶରେ ମଧୁବାବୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରଋଣୀ। ଭାରତବର୍ଷରେ ସମବାୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାରତ ରତ୍ନ ଉପାଧିରେ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରଥମେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶା ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଦାବିପତ୍ର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।